जय श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांझा। तिन सुनी देह फिरह बिन नावै, ओए खप खप मोए करांझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द चौथे सतगुरु गुरु रामदास साहब सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारण किया होया। साहिब सतगुरां दे मुबारक अंग 697 तो आरंभ होकर 698 अंग दे उपर इस शब्द की संपूर्णता है। इस शब्द के अंदर जो पावन उपदेश गुरु रामदास साहब सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है, उस पावन उपदेश नूं अज आपां विचारना है। सतगुरु रहमत करन ते विचारां दी आरंभता तो पहला आप जी करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये जो पावन शब्द है, इस शब्द के अंदर मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने उस परमात्मा दे नाम, उस वाहिगुरु परमात्मा की बंदगी का जिक्र किया है। इस गल नूं समझाया, आखिया मेरे मना उस वाहिगुरु परमात्मा के नाम नूं जप, क्योंकि परमात्मा का मिलाप उहदे नाम दे द्वारा ही है। पर मेरे साहिबा ने जो अज शब्द वरते ने ना, इत्थे बड़े सख्त हैं, बड़े करड़े हैं। आम तौर पर इस तरह के जिहड़े शब्द ने उन्हां दी उम्मीद बड़ी घट हुंदी है कि गुरु रामदास पातशाह जी ने आख्या, कहंदे जिहड़े इंसान, जिहड़े मनुख जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं वसिया, जिहड़े उस परमात्मा के नाम नूं नहीं जपदे, उस परमात्मा की बंदगी नहीं करते, तो साहब जी ने आख्या, कहंदे उन्हां दी माँ जिहड़ी उहनूं बांझ क्यों ना कर दिता गया। समझना थोड़ा जिहा इस गल नूं आपां, क्योंकि जे पुत्र बंदगी नहीं कर रहा तो सच्चे पातशाह जी ने बड़े सीधे शब्द वरते ने, फिर तेरा इस धरती ते जन्म लैण का कोई अधिकार ही नहीं सी, कोई हक ही नहीं सी। तेरी माँ तेरे जन्म लैण तो पहला बांझ क्यों ना हो गई। एक बड़ा वड्डा शब्द है किसी औरत दे वास्ते, किसी माँ दे वास्ते शब्द वरतना कि तू बांझ क्यों ना हो गई, तेरे पुत्र ने जन्म ही क्यों लै लिया। ਇਹਦਾ एक होर कारण भी है, क्योंकि जिस वेले बाणी के अंदरले बचन पढ़ते हैं ना, तो गुरु नानक साहब जी ने आख्या है कि पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध। असल में माँ जिहड़ी है ना, वो बच्चे का पहला टीचर है, पहला अध्यापक है। माँ तो बड़ा कुछ डिपेंड करता है। जे तो माँ बच्चे नूं उंगल नाल ला के गुरु घर दे अंदर लैके आएगी, जे माँ आप गुटका साहब फड़ के नितनेम करेगी बच्चे के सामने बैठ के, तो बच्चा भी नितनेम करेगा, जुड़ेगा परमात्मा दे नाल। क्योंकि जिहो जिहा साडे घर दा माहौल है ना, बच्चा उस माहौल के अनुसार ढलदा जांदा है। बच्चा बिल्कुल उस तरह बनता है जिहो जी माँ है। जे माँ परमात्मा की बंदगी करती है तो बच्चा भी परमात्मा की बंदगी करेगा। जे माँ गुरुद्वारे आउंदी है तो बच्चा भी कहेगा माँ मैं भी तेरे नाल जाना है। फर्क तो है ना।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਕੀਜੈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕੇ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕੇ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਨੀ ਜਨਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਗਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕੇ ਦਾਤਾ ਕੇ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹ ਕੁਲ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਏ ਤੇ ਸਿਫਤ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾੜਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਨਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਮਹਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ।
इनमात कीजै। बंदगी की कितनी अहमियत है जीवन के अंदर, परमात्मा के नाम की कितनी अहमियत है। कबीर साहब का ही एक होर सलोक है। कबीर साहब कहते, कबीर वैष्णो की कूकर भली। थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो, वेखो दो पासे दीयां गल्लां ने। एक पासे कूकर का जिक्र है, एक पासे मां का जिक्र है। विधवा कस ना भई महतारी शब्द आया है, मैं तां ये एग्जैम्पल जिहड़ियां ने तुहाडे सामने वार वार रख रहा। मां का जिक्र भगत कबीर साहब ने एक पासे कूकर का कुत्ते का जिक्र किया, दूजे पासे मां का जिक्र किया। कहते कबीर वैष्णो की कूकर भली। वैष्णो बंदगी करने वाला, जिहड़ा हमेशा परमात्मा का नाम जपदा है, जिहदे मूँह दे विचों वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम शब्द निकल रहा है। तो सच्चे बादशाह कहते उहदे घर दा ते कुत्ता भी भला है। वैसे की वैष्णो की कूकर है, की ये स्त्री लिंग है, इस करके शब्द कुत्ता नहीं कुत्ती वरतिया जाएगा। स्त्री लिंग है, की शब्द आया है, वैष्णो की कूकर। कहते जी वैष्णो दी परमात्मा का नाम जप रहा है, बंदगी कर रहा है, उहदी ते कूकर उहदी कुत्ती चंगी है। किहदे नालों? तुसीं हैरान रहोगे इस गल नूं सुन के कि तुलना किहदे नाल कीती। कहते किहदे नालों उहदी कुत्ती चंगी है वैष्णो दी? कहते साकत इंसान दी मां दे नालों। समझ रहे हो इस गल नूं कि साकत की बुरी माए, साकत इंसान दी मां माड़ी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ एक वैष्णो की परमात्मा की बंदगी करने वाले की कुत्ती कहते चंगी है। क्यों? क्योंकि वह नित सुनै हर नाम जस। फर्क कितना है। जिहड़ी वैष्णो की कूकर है ना, वो वैष्णो हमेशा परमात्मा का नाम तुरिया फिरदियां वाहिगुरू वाहिगुरू करता है। वो गुरु के हुक्म के अनुसार चलता पिया है कि उठत बैठत सोवत ध्याईया, उठद्या बहिंद्या सौंद्या सानू परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए है, जपना चाहिए वह नाम। उस घर के अंदर वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम अल्लाह अल्लाह दियां आवाज़ां आ रही ने उस घर के अंदरों, तो वह नित सुनै हर नाम जस। वो कन्ना के अंदर हमेशा नाम का जस सुन, वो कन्ना में राम का नाम पै रहा, तो वह पाप विसाहन जाए। तो साकत जिहड़ा है वह पाप विहाजन तुरदा, उसकी माँ भी वो मगर उस तरह ही तुरदी है। जिन हर हिरदै नाम ना बसियो, तिन मात कीजै हर बांझा। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ? ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। एक पासे उन्हों का जिक्र है जोड़े बंदगी नहीं करते, एक पासे उन्हों का जिक्र है जोड़े बंदगी कर रहे हैं। पर माँ कह रही है छड्ड इस काम नूं, इहदे विच कुछ नहीं पिया। रुदन करै नामै की माए, भगत नामदेव जी का शब्द है। जदों हाथी दे अगे सट दिता गया ना, कहते रुदन करै रोंदी है। कौन? नामै की माए, भगत नामदेव की माँ रोंदी है। ते अपने पुत्र नूं की कह रही है, पुत्रा छोड़ राम, छड्ड राम का ना की लेना राम के नाम तो। छोड़ राम की ना भजै खुदाए, तू खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करता? जे वो कह रहा है तू अल्लाह कर ते तेनू बख्श दिता जाएगा, तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी, राम का नाम जपना छड्ड दे। मैं एक दिन मस्कीन साहब जी नूं पढ़ रहा सी। मस्कीन साहब कहते कि मैनू एक जैनी साधु मिल गया। हुण जैनी साधु, क्योंकि हर धर्म का इंसान जिहड़ा है अपने धर्म नूं ही अगे रखता है, सुभाविक जी गल है। कहते वो जैनी साधु मैनू मिलिया तो मैनू कहता भी मैं बड़े मंत्र जपे ने दुनिया के, बड़े मंत्र, पर दुनिया के दो इहो जे मंत्र हैं जिन्हों जपण दे नाल परमात्मा बड़ी छेती मिलता। जिन्हों जपदा जाना तो कपाट दरवाजे खुलते जा रहे हैं, मन के दरवाजे खुलते जाते हैं। कहता मैं उन्होंने पूछया, मस्कीन साहब कहते मैं पूछया भी किहड़ा नां है, किहड़े मंत्र ने, वो दस मैनू। वो मैनू कहता नहीं मैं एक जैनी हाँ, तो जे मैं दस दिता तो मेरे तुसीं समझदे हो मैं किसी होर धर्म नूं मनण वाला। कहते मैं क्या नहीं,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੂ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਖ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੋੜ ਰਾਮ, ਛੱਡ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਕੀ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭਜਦਾ? ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ 8-9 ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਖੂਹ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੌਡੀ ਸਨ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਧਰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
फर्क वेखो। तिन मात कीजै हर बांझा तईयां। मैं इस विषय तो पासे नहीं हाँ। जे गुरु साहब ने मां नूं वडियाई दिती है ना, जे मां नूं वडियाई दिती है, मां परमात्मा दे नाल जोड़न वाली है, तो जिहड़ी मां परमात्मा दे नालों तोड़दी है, गुरु साहब ने उहदा जिक्र भी किया। बच्चा कहंदा तू तो मेरी मां ही नहीं है, मैं सिख हाँ, मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र हाँ, मैं इस औरत नूं नहीं जानदा, ये औरत कौन है। कहंदे पिछे लाइन विच लाया सी ते दौड़ के अगे चला गया। कहंदा पहला मेरा सिर ला दिओ, पहला मेरा सिर वट दिओ, कि इस औरत नूं वेख के मेरा मन बदल ना जाए। समझ रहे हो फर्क? क्यों गुरु साहब ने आख्या कि जिन हर हिरदै नाम ना बसिओ तिन मात कीजै हर बांझा। क्यों गुरु साहब ने बोल कहे, आख्या वैष्णो की कूकर भली साकत की बुरी माए। क्यों गुरु साहब ने भगत नामदेव जी कह रहे ने कि ना हो तेरा पूंगरा, ना तू मेरी माए, ना मैं तेरा बच्चा, तो ना तू मेरी माँ है, तू मैनू परमात्मा की बंदगी वाले पासियों बदल रही है, तू परमात्मा की बंदगी वाले पासियों मैनू मोड़ रही है, मैं तेनू जानदा ही नहीं है। फर्क इस गल का। मां, मैं पहला आरंभ विच बेनती की सी, मां फस्ट टीचर है, पहला अध्यापक है बच्चे का। जिस पासे नूं मां बच्चे नूं लैके जाएगी, बच्चा चलेगा उस पासे, कोई दो राय नहीं है। पर साडे हो की रहा है? परमात्मा की बंदगी, परमात्मा का नाम, गुटका साहब फड़ के बाणी पढ़नी, राम का नाम लैना तो बड़ी दूर की गल। साडे कोलों तो स्टार प्लस, जी न्यूज़, जी टीवी तो ही नहीं पास खड़ा छुड़ाया जा रहा। ये असलीयत है मावां दी, कोई लुकाउण वाली गल नहीं है। सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी, वो कदे झूठ नहीं बन सकती। किसी घर गए, नवा घर बन रहा सी, सानू कहंदे भाई साहब जी अरदास करो। असीं 5 सिंह गए, उन्होंने घर रौला की पै रहा है। सुनो, औरत कह रही है कि इस तरीके दे नाल होना चाहिए है कि रसोई दे विचों मैनू खाना बनाउंदी नूं भी जिथों टीवी दिसदा रहे। देखो कि मैं अपने जिहड़े सीरीयल ने ना उन्होंने मिस नहीं करना चाहती। मैनू टीवी नज़र आना चाहिए है, मैं देखना है, आ भी सीरीयल देखना, मैं वो भी देखना है। कित्थे पहलियां मावां आटा गुनन लगियां भी वाहेगुरू वाहेगुरू, राम राम, रोटी पकाउंदियां भी सब कुछ ये हो रहा सी। अज टीवी के सामने बैठिया रोटी भी उस तो बिना नहीं साडे तो खाधी जा रही। ये कुछ हो रहा है, सच्चाई है। तो ये वास्ते गुरु साहब ने ये बचन कहे ने, आख्या बई जिन हर हिरदै नाम ना बसियो। मैं शुरू में आख्या सी बोल जरूर करने ने, पर सच्चाई है कि जिन हर हिरदै नाम ना बसियो, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं बसिया। ते अज गुरु रामदास पातशाह कहंदे तिन मात कीजै हर बांझा। उन्हां दी मां बांझ कर देनी चाहिए। इहो जे बच्चे, इहो जी धी, इहो जे पुत्र के जन्म लैण का फायदा ही की, जिन्हें जन्म लैण तो बाद परमात्मा की बंदगी नहीं करनी। तिन सुन्नी देह फिरै बिन नावै। इहो जे इंसानां दी देह, तन मन परमात्मा के नाम तो सखना है, सुनना है, सुनिया है, सखना है परमात्मा के नाम तो बिना। खप खप मुए करांझा, फिर इहो जे इंसान खप खप के करा करा के मरते हैं, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा का नाम नहीं, परमात्मा की बंदगी नहीं है। जिन हर हिरदै नाम ना बसियो। देखो, पर एक गल होर भी है, मैं एक पासा नहीं रखांगा। मैं ये पहला ही सोच के आया सी कि तुसी कहोगे कि ये शब्द ते आ गया, पर कल्ला यही शब्द ते नहीं ना होएगा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। इहो जिहियां मावां भी ने जिन्हां अपने बच्चों के जीवन तब्दील करके रख दिते, अपने बच्चों के जन्म बदल के रख दिते। इहो जिहियां मावां भी ने। आ शब्द तुहानूं सब नूं याद होना है, पूता माता की, सब नूं याद है। घर बच्चे का जन्म हुंदा है तो समागम रखा जाए तो असीं भाई साहब नूं पहला ही पर्ची लिख के दे देंगे, भाई साहब जी आ शब्द जरूर गाया जे, पढ़िया जे, पूता माता की। पर मां की असीस की है, ये असीं कदे सुनी नहीं।
ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਸ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ? ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਭਜਦਾ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਕੈਸੇ? ਕਿਵੇਂ? ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰੂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਧਰੂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਉਛੜ ਲੀਤਾ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਉਛੜ ਲੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ, ਧਰੂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹੋਂ ਧਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮੂ ਝੂਣਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰਾਣੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੱਡਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਰਾਜ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਅਟਲ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
कि मां नालों एक वैष्णो की कुत्ती नूं भला कह दिता। मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ नहीं। ध्रू हसदा घर आया भाई गुरदास, 10वीं वार की पहली पौड़ी है। ध्रू हसदा घर आया, कर प्यार प्यो पुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता। डड्डों लिका मां पुछै तू राणी है किस रीता, मां दा जवाब कहंदी राणी हाँ मैं जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। फिर ध्रू दा सवाल कहंदा किस उद्यम ते राज मिला, मां मैं किहड़ा उद्यम करां, किहड़ा यतन करां जिहदे नाल मैनूं राज मिलेगा। किस उद्यम ते राज मिला, शत्रु ते सब होवन मीता। किहड़ा उद्यम करां, अज मैनूं लगदा सारे मेरे शत्रु ने, वैरी ने। किहड़ा उद्यम करां जिहदे नाल ये वैरी मेरे मित्र बन जाण। किस उद्यम ते राज मिलै, शत्रु ते सब होवन मीता। ते मां ने पता की आख्या, मां कहंदी पुत्रा परमेश्वर आराधी है जिद्दू होई है पतित पुनीता। परमेश्वर आराध, परमेश्वर नूं जप जिहदे नाल पतित तो पुनीत बन जांदा है इंसान, पतित तो भी पुनीत है। 5 साल का बच्चा घर छड्ड के चलिया, प्यो नूं पता लगा, मगर बंदे भेजे, कहंदा वापस आ जा, अद्धा राज तैनूं अज ही दे देना, समझिओ अद्धा राज अज देना। ते 5 साल के बच्चे के मन में पता की आया, अजे तो परमात्मा की भगती बारे सोचिया ही है, ते अद्धा राज मैनूं मिल गया, जे मैं भगती कर लई ते की कुछ ना मिलेगा मैनूं। वेखो उस राज नूं ठोकर मार के चला गया, मां दे करके आ ना। अज मेरे सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े बोल कहे ने ना, दोनों पक्ष रखने पैने सी। अज कुछ करड़े बोल ने। गुरु रामदास पातशाह जी कहते जिन हर हिरदै नाम न बसिओ, तिन मात कीजै हर बांझा। जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा दा नाम नहीं, उन्हां दी मां बांझ क्यों ना हो गई। इहो जिहे बच्चे ने जन्म क्यों लै लिया। मैं बेनतियां कर चुके हाँ कबीर साहब दी भी, कि जेह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई महतारी। करड़े बोलने कि इहो जे बच्चे दे न्याणे दे जन्म लैण तो पहलां उहदी मां विधवा क्यों ना हो गई। सीधे बोल, सीधे अर्थ करिए तो उहदा प्यो मर क्यों ना गया। जेह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुनी देह फिरै बिन नावै, ओए खप खप मोए करांझा। ते फिर रहाओ वाले बंद में आख्या, मेरे मन, मेरे मना समझ जा इस गल नूं, मन जा इस गल नूं, मेरे मन जप राम नाम हर मांझा। जप परमात्मा दे नाम, मेरे मना कर परमात्मा की बंदगी। हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी। जदों कृपाल प्रभु कृपा करदा रहमत दे घर विच आउंदा है ना, फिर की हुंदा है, गुर ज्ञान दिओ। फिर गुरु दे राही वो ज्ञान की दात इंसान नूं बख्शदा, ये सोझी बख्शदा है। तो जदों ये सोझी बख्शदा है, फिर की हुंदा, मन समझा, फिर जाके मन समझ जाता है, मन समझ जाता है। ये असलीयत है। अगले बंद विच कहंदे हर कीरत कल युग पद उत्तम। कल युग के इस समय के अंदर अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो अनरुत नाही नाही। देखो अब कलू आयो रे, इस समय के अंदर नाम बोवो, नाम की खेती बीजो। किसी होर रुत विच नहीं बीजी जा सकती, इस रुत के अंदर ही बीजी जा सकती। हर कीरत कल युग पद उत्तम। इस कल युग के समय के अंदर परमात्मा की कीर्ति नूं बड़ा उच्चा रुतबा है। हर पाई है सतगुर माझा। एक कीर्ति परमात्मा की किहदे कोलों मिलती है, गुरु दे कोलों। ते गुरु दे कोलों हर पाई है परमात्मा मिलता है, गुरु दे कोलों ही। हाँ बलिहारी सतगुर अपने, कहते मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ, कुरबान हाँ, सदके हाँ, जिन गुप्त नाम परगज हाँ। जिन्हें मेरे अंदर वो गुप्त नाम प्रगट कर दिता, मैं उस गुरु तो बलिहार हाँ, कुरबान हाँ। अगले बंद विच दर्शन साध पायो वाहिगुरु। दर्शन साध मिलियो वडभागी। साध गुरु है इत्थे। दर्शन गुरु के दर्शन का भाव की है भी आए गुरु नूं मत्था टेकिया तो वापस चले गए, नहीं। सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त ना हो गई। जिन्ना मर्जी जोर ला लिया, जिचर शब्द ना करें विचारे समझना पड़ेगा। इत्थे वो दर्शन है।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ਗਵਾਚਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਦਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਹਾਰੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ, ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਹਾਰੇ, ਹਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਤੇ, ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।